سندھ میں کورونا بندشیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے صوبے میں کیسز بڑھ رہے ہیں، پابندیوں میں نرمی مشکل ہے۔ 22 مئی کو اجلاس دوبارہ ہوگا، کیسز کی شرح بڑھی تو مزید سختی کریں گے۔ ادھر NCOC نے تعلیمی، سیاحتی شعبے اور ریسٹورانٹ 24 مئی سے 7 جون تک بتدریج کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مزارات اور سنیماز پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطین امن مشن پر نیو یارک میں موجود۔ عشائیے میں ترکی، فلسطین، تیونس کے وزراء خارجہ، صدر جنرل اسمبلی اور OIC ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ شاہ محمود کا فلسطین میں انسانی المیہ کے تدارک کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ UN جنرل اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں مشترکہ لاہ عمل اپنانے اور اسرائیلی بمباری فوری رکوانے پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان آج ماشکیلتا نوکنڈی روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ شہباز گل کا کہنا ہے دورویا سڑک کا منصوبہ 7 ارب روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ 4000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی ہاؤسنگ اور ریور راوی اربن منصوبے پر اجلاس بھی آج طلب کر لیے۔ وفاقی وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی شریک ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS70 ماتلی میں ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری۔ خواتین سمیت ووٹرز کی بڑی تعداد حق رائے دہی استعمال کرنے میں مصروف۔ پولنگ سٹیشنز پر کورونا SOPs کا خصوصی خیال۔ حلقے میں پیپلز پارٹی، JUI، GDA اور تحریک لبیک کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نشست پیپلز پارٹی کے بشیر حالیپوٹا کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ شیخوپورہ میں نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کا عمل جاری۔ DC کی بنائی گئی 5 رکنی کمیٹی میونسپل ہال میں موجود 88 کنال 4 مرلے اراضی کی نیلامی کی جائے گی۔ تاحال کوئی بھی بولی دہندہ نہ پہنچ سکا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیلامی روکنے کی تینوں درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ عمران خان کا اقتدار اپنی مدت پوری کر گیا تو ملک دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے۔ بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی عمران خان اکیلے پھیلا چکے ہیں۔ وہ اور ان کے ہواری لوٹ مار کر کے لندن بھاگ جائیں گے۔ آنے والی حکومتیں دہائیوں تک ان زخموں کا ہرجانہ بھرتی رہیں گی۔ شہباز شریف آج ولی باغ چارسدہ جائیں گے۔ بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ ANP رہنماؤں سے ملاقات میں PDM اور سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ جہانگیر ترین گروپ باقاعدہ سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ آفس بھی متحرک۔ ہم خیال گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نعمانی سے رابطہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی سعید اکبر نعمانی سے ملاقات۔ صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ بھی موجود تھے۔ سندھ میں جنگل کا قانون ہے، صوبائی حکومت کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے ہے۔ ہم عدالتوں اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کی میڈیا گفتگو۔ کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزمان ملیر عدالت میں پیش۔ سماعت 18 جون تک ملتوی۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی ضرورت ہے۔ بجٹ میں ملازمین کو اچھی خبر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق دور کرنے کے لیے اقدامات کا حکم۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں سرکاری محکموں کی غیر ضروری آسامیاں ختم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔
एहतसाब अदालत में असासाजात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जून तक तौसी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर के रुखसत होने पर के बायस पेशी फहरिस्त मनसूख की गई। कराची में आज भी मौसम गर्म मगर समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जाए हरारत 38 सेंटीग्रेड तक चढ़ सकता है। पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। PSL के बकिया मैचेस UAE में होंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। PCB ने अमाराती बोर्ड से आज शाम तक कुछ अहम नुकात की वजाहत मांगी है। वसीम खान कहते हैं फ्रेंचाइज मालिकान ने इत्तेफाक किया, वजाहत ना मिली तो इवेंट मुलतवी करना ही पड़ेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को 3-1 से शिकस्त दी। न्यूकासल ने शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेटी। 10,000 तमाशाइयों ने मैच देखा। एक और मैच में लिवरपूल ने बर्नले को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशाया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने में दिए गए इशाये में तुर्की, फ़लस्तीन और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा, जनरल असम्बली के सदर और ICOIC के ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों पर ब्रीफिंग दी। इंसानी अलमिया के तदारुक के लिए मुश्तरका काविशें करने पर जोर भी दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने में दिए गए इशाये में तुर्की, फ़लस्तीन और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की है। खुर्रम शहजाद से मज़ीद बात करेंगे। खुर्रम, मज़ीद बताइएगा किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और आगे का लाही अमल क्या तय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा ने अपने इस्तक़बालिया खिताब में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर डाले जाने वाले बरबरीत, इंसानी हकूक़ की संगीन हलावर्दियों और अमन और अमान को दरपेश शदीद खतरात का हवाला देते हुए कहा कि इस नए इंसानी अलमिया के सुधारक के लिए हमें मुश्तरका तौर पर काविशें बरोकार लानी चाहिए। तो इसके अलावा उन्होंने जो मुख्तलिफ जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुंदमीन हैं उनसे खिताब करते हुए, अब इसी इशाये में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की अवाम फ़लस्तीन के अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और फ़लस्तीन की अवाम के साथ खड़ा है और वो अपनी सारी सफारती काविशों के साथ अपनी जो पोजीशन है फ़लस्तीन के बारे में उसको आलमी बरादरी के सामने लाएगा और आलमी बरादरी की तवज्जो फ़लस्तीन की तकलीफ जो सूरत हाल की तरफ मंजूम कराने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। और जो हंगामी इजलास हो रहा है 20 तारीख को, उसके अंदर मैं अपनी पाकिस्तान की और मुसलमानों की तर्जुमानी करते हुए मसरूम जो फ़लस्तीनी हैं उनके हक में भरपूर आवाज़ बुलंद करूँ। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपने आगाह किया। और अहम खबर यह भी है कि साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद आफरीदी का ट्विटर पर फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि ये पैगाम अर्ज़े फ़लस्तीन के बच्चों तुम्हारे लिए है। यहाँ दूर बहुत हैं हम, मगर ये दिल हमारे धड़कते हैं तुम्हारे साथ, उसी तरह जिस तरह से हमारे आबाओ इजदाद और उनके आबाओ इजदाद के दिल तुम्हारे इजदाद के साथ धड़कते थे। शाहिद आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि दुख, अंदेशा, खौफ और फ़िक्र की तमाम गिरहें आरज़ी हैं, गम की तमाम राहें आरज़ी हैं। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद आफरीदी का ट्विटर पैगाम में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती सामने आया है। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि यहाँ ये पैगाम अर्ज़े फ़लस्तीन के बच्चों के लिए है।